أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وأعمالنا أعمال الصالحين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه على ذلك لشهيد صدق الله العظيم. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan program kuliah live online kita. Dan pada malam ini kuliah online kita live ini dianjurkan oleh Madrasah Al-Ihsaniyah Ampang Jaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli jawatankuasa surau madrasah dan juga kepada seluruh ahli jamaah madrasah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, atau cara pada malam ini adalah kita akan memulakan dengan kuliah. Kemudian di ujung kuliah saya akan ceritakan kisah yang saya janjikan. Kemudian selepas itu sedikit wirid dan zikir, istighfar, kemudian doa. Doa untuk munajat untuk menolak musibah, khususnya COVID-19 dan banjir serta yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada malam ini kita nak menyambung pada ayat yang ke-7 daripada surah Al-Adiyat. Kalau tuan-tuan klik
bahagian nota kuliah saya itu, maka tuan-tuan akan dapat masuk ke laman web bekal selepas mati. Ya, tuan-tuan boleh scroll ayat itu di bahagian tajuk Al-Adiyat 6-8. Tuan-tuan boleh scroll, ya, scroll gerakkan artikel itu, nota itu. Tuan-tuan akan jumpa tarikh 5 hari bulan 12, scroll lagi. Tuan-tuan akan jumpa tarikh 17 hari bulan 1. Dan insya-Allah kita nak menyambung bacaan kita pada malam ini selepas daripada 17 catatan tarikh 17 hari bulan 1 itu. Iaitu kita nak menyambung kepada ayat 7 daripada surah Al-Adiyat ini. Ayat 7 daripada surah Al-Adiyat ini, tuan-tuan, berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu, sesungguhnya dia, setengah ahli tafsir kata dia itu ialah manusia itu tadi. Manusia yang disebut dalam ayat 6 sebagai Al-Kanun, insan Al-Kanun itu, sesungguhnya dia, yakni manusia itu, ala zalika la syahid, di atas sifat yang demikian, di atas sifatnya Al-Kanun itu, la syahid, ia mempersaksikan, ia menzahirkan dan ia menyatakan. Ya, baik. Wa innahu, maksudnya, dan sesungguhnya dia, yakni manusia itu tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Ala zalika, di atas sifat keingkarannya itu, di atas sifat keingkarannya itu, la syahid, ia mengakui atau ia mempersaksikan sifatnya itu. Maknanya sifat itu dapat dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh orang lain, walaupun dia cuba menyembunyikannya. Sama ada dia cuba menyembunyikannya ataupun dia tidak cuba menyembunyikannya. Apatah lagi apabila dia tidak cuba menyembunyikannya sifatnya tadi. Yang antaranya sifat kedekut tadi, antaranya sifat tidak bersyukur di atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dan banyaklah lagi sifat-sifat yang terhasil oleh perkataan Al-Kanun di dalam ayat yang ke-6 itu. Sama ada dia nak menyembunyikannya ataupun dia tidak, apatah lagi bila dia tidak nak menyembunyikan, sifat itu akan dapat dilihat oleh manusia. Kerana sifat itu akan terjelma sendiri. Ia jenis sifat, sifat yang Al-Kanun ini, tuan-tuan, ia sifat yang akan menjelmakan dirinya, ya, hingga orang lain boleh nampak, boleh kesan kepada sifat dan perangainya. Misalnya ia bersifat kedekut, tak suka menolong, tak nak menolong. Dia cuba sembunyikan dengan berpura-pura menolong, menolong tanpa ikhlas. Maka akan nampak kepada rupa wajahnya yang tidak ikhlas, rupa wajahnya yang masam, perkataannya yang diucapkan kadang-kadang boleh menggambarkan sifat dirinya yang sebenar pada masa itu. Ayat 7 ini juga bermaksud, dan sesungguhnya ia, yakni manusia yang bersifat Al-Kanud itu tadi, dengan bawaannya, dengan wataknya, watak kedekutnya, watak tak bersyukurnya, watak macam-macamnya, menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Keadaan diri dia. Dia tak beritahu dia tidak ikhlas. Dia tak beritahu dia sebenarnya tak nak menolong, dan sebagainya. Tetapi watak dia, watak yang dia tunjukkan, dapat menggambarkan sifat sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Ini satu perkara
yang kita kena faham dalam persoalan ini. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, perangai buruk seperti itu tidaklah boleh disembunyikan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Perangai buruk tu, iaitu perangai tidak bersyukur atas pemberian nikmat Allah. Perangai kedekut, perangai tamak, perangai susah nak bantu, nak tolong orang lain. Perangai ini tidaklah boleh disembunyikan. Kerana apa? Kerana sifat sebenar. Dia boleh berpura-pura sementara, dia boleh menyembunyikannya atas sifat sementara, tetapi lama-lama sifat ini akan zahir juga. Kerana sifat ini akan zahir juga. Kerana sebagaimana disebut oleh penafsir di sini, ianya tidaklah boleh disembunyikan. Berkata Qatadah dan Sufyan As-Suri. Berkata pula Qatadah dan Sufyan As-Suri, ada kecenderungan bahawa perkataan dhamir, iaitu hu, dia, wa innahu, sesungguhnya dia. Jadi kata Qatadah dan Sufyan As-Suri, ada kecenderungan bahawa perkataan dhamir, hu tu, yang bermaksud dia tu, di dalam ayat ini merujuk kepada al-insan yang disebut di dalam ayat 6. Innal insana li rabbihi, innal insana, ni insan. Jadi hu dalam ayat 7, wa innahu ala, sesungguhnya dia tu ialah al-insan, yakni manusia yang disebut dalam ayat 6 ini. Manusia yang bersifat kanudun itu. Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, maka jadilah ayat ini bermaksud sesungguhnya manusia di dalam keadaan dirinya yang kanud itu menyaksikan atau mengakui, menyaksikan atau mengakui akan sifatnya yang tadi. Sifatnya itu, sifat tak bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sifat menolak kebenaran, menolak kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedekut, sifat tak suka nak menolong orang lain dan sebagainya. Maka dia maknanya manusia dapat melihat dirinya yang sebenar itu. Maksudnya dengan bahasa lisan, kadang-kadang dia cakap dengan mulut, kalau dia tak mengaku secara langsung, tapi perkataan-perkataan dia, alasan dia, dalih untuk tidak bersedekah, dalih untuk tidak menolong, itu sebenarnya menzahirkan sifat yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang perkataannya menafikan yang dia itu kedekut. Tetapi perkataan yang cuba menafikan dia itu kedekut, perkataan itulah yang sebenarnya mendedahkan sifat kedekut dia. Kita kadang-kadang macam tu, tuan-tuan. Kita nak menafikan sesuatu, kita cakap macam-macam. Sebenar rupa-rupanya apa yang kita cakap itulah mendedahkan sifat sebenar kita. Ini ada contoh lah, contoh gurau-gurau je, contoh lawak jenaka je. Ada seorang Indonesia, ditahan oleh polis. Polis tu barangkali nampaklah muka Indonesianya tu, barangkali nampak. Lalu polis ni tanya dia, kamu Indonesia kamu ni orang Indonesia kan? Lalu orang Indonesia ni pun cuba menafikan. Dia kata apa? Dia kata enggak kok. Enggak pak. Dia kata enggak pak. Kan polis tu tanya, kamu ni Indonesia kan? Dia nak nafikan dia Indonesia. Dia cuba nak mengaku dia ni orang Malaysia. Tapi dia kata apa? Dia kata enggak pak. Perkataan enggak pak tu menunjukkan dia sebenarnya Indonesia. Itu contohlah. Contoh. Jadi orang yang bersifat kanud ini, tuan-tuan,
Kadang-kadang walaupun dia cuba menafikan sifat buruknya itu melalui perkataan-perkataannya, tetapi kadang-kadang perkataan-perkataan itulah apabila digabungkan, akhirnya dia menzahirkan, dia membentuk rupa dirinya, sifat dirinya yang sebenar. Daripada alasan-alasan dia, dalih-dalih dia. Dia beri alasan tak nak tolong. Dia memang tak nak tolong. Dia boleh tolong, tapi dia tak nak tolong. Dia boleh sedekah, tapi dia tak nak bersedekah. Dia pun ciptalah alasan demi alasan. Akhirnya alasan demi alasan itu makin menjelaskan sebenarnya dia kedekut. Sebenarnya dia tak nak menolong. Sebenarnya dia tak nak membantu. Sebab tu saya nak beri pesanan pada orang yang kedekut. Kalau dah tak nak tolong, diam je. Kalau tak nak tolong, diam. Jangan banyak cakap, jangan banyak alasan. Nanti terdedah sifat kedekut kita tu. Dah kita kedekut, tak nak menolong, diam je. Diam je. Orang pun tak pasti. Dia ni sebenarnya kedekut ke? Ke tak boleh nak menolong? Orang tak pasti. Tapi bila kita cuba bercakap, cuba beri dalih, cuba beri alasan, akhirnya orang confirm. Orang kata, sebenarnya kedekut. Dia bukan tak nak menolong, dia sebenarnya kedekut. Inilah maksudnya, tuan-tuan. Inilah maksudnya di mana sifat al-qanut ini yang ada pada diri manusia tidaklah boleh disembunyikan. Ia akan dilihat oleh orang lain melalui lisannya, lidahnya, sebagaimana yang saya dah ulaskan tadi. Dan kadang-kadang ia tak dilihat dengan lidah. Ia dapat dilihat pada wataknya, pada air mukanya, masam, tak redha. Kadang-kadang dia senyum, kadang-kadang dia senyum, dia nak sembunyikan dia tak suka, dia senyum. Tapi senyumannya itu orang kata tawa. Senyumannya itu tawa. Orang boleh nampak senyumnya bukan senyum yang ikhlas. Ini dia. Sebab itu lebih baik kita bersikap dengan sikap yang jujur, yang ikhlas. Kita didiklah diri kita. Kalau kita sebenarnya ada sifat kedekut, kita tarbiyahlah, latihlah diri kita untuk tidak menjadi kedekut. Bagaimana nak didik diri kita untuk tidak jadi kedekut? Dengan kita melihat, mempelajari, mengaji kelebihan bersedekah, kelebihan berderma. Bagaimana besarnya pahala bersedekah, pahala berderma. Gandaan pahala Allah oleh orang yang bersedekah, orang yang berderma. Kelebihan-kelebihan selamat daripada api neraka Allah. Kemudian kita tengok contoh-contoh orang yang pemurah. Tengok contoh-contoh orang yang rajin berderma. Kerana contoh-contoh ini yang akan melahirkan didikan dalam diri kita. Jadi kalau dalam diri kita sudah ada sifat-sifat kanudun ini, sifat-sifat negatif ini, kita tarbiyahlah diri kita dengan ilmu pengetahuan dan latihan praktikal, supaya sifat ini boleh dibekukan, boleh dibekukan, dan akhirnya digantikan, dipupuk, dizahirkan, diaktifkan sifat lawannya, iaitu sifat dermawan, sifat pemurah, sifat simpati, sifat berkasih sayang sesama manusia, sesama insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penafsir menyalinkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah lain, dalam ayat 17 surah At-Taubah, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri." Maksudnya, tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. Di zaman Nabi, orang-orang musyrikin Quraisy nak mentadbir Masjidil Haram, nak mentadbir Kaabah Al-Musharrafah, padahal mereka syirik. Mereka menyungutukan Allah, mereka menyungutukan Tuhan Kaabah, menyungutukan Tuhan Kaabah, tapi mereka nak takbir rumah Allah,
nak takbir Kaabah Al-Musharrafah, tentunya mereka tidak akan mampu melakukan, kerana Kaabah yang mereka nak takbir itu dimiliki oleh Tuhan yang mereka mensyirikkannya, yang mereka menentangnya. Umpamanya ada hari ini orang yang menolak hukum Allah, menolak syariat Allah, menolak hukum hakam dan syariat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nak jadi AJK masjid, tiba-tiba nak jadi pentadbir masjid, padahal dia menentang syariat Allah, menentang hukum Allah, menentang hukum hudud dan seumpamanya, tapi dia nak mentadbir masjid, masjid yang dipunyai oleh Allah, Allah yang mensyariatkan hukum syariatnya, hukum hakamnya, hukum hududnya dan sebagainya. Tiba-tiba mereka nak tadbir masjid, sedangkan mereka ada sikap tidak percaya, tidak senang dan menentang hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka buat masalah kepada masjid. Mereka khianati wang duit masjid. Kita dengar cerita duit masjid habis diselewengkan, dibelanjakan dengan cara yang salah. Aktiviti-aktiviti masjid menjadi huru-hara, kucak-kacir apabila masjid ditakbir oleh mereka yang tidak ikhlas, mereka yang jiwa mereka tidak ada roh, tidak mempunyai roh yang sinonim dengan Tuhan yang memiliki masjid itu, tuan-tuan. Baik. Wa innahu ala dhalika la syahid. Kata penafsir lain pula, maksudnya sesungguhnya manusia atau setidak-tidaknya, sesungguhnya manusia atau setidak-tidaknya, sesungguhnya manusia atas ketidaksyukurannya terhadap nikmat Tuhannya, tidak bersyukur atas nikmat Tuhan adalah di antara makna kanudun, tidak bersyukur atas nikmat Tuhan adalah di antara makna kanudun. Sesungguhnya manusia atas ketidaksyukurannya terhadap nikmat Tuhannya mengakui, yang la syahidun, mengakui, maksudnya dia mengakui atas dirinya akan apa yang demikian itu. Dia mengakui sifat dia tadi itu. Dia kedekut, dia secara langsung atau tak langsung, sengaja atau tak sengaja, dia mengakui dengan menunjukkan sifatnya itu, menzahirkan sifatnya itu. Kerana jelasnya kesan-kesan, kerana jelasnya kesan-kesan dari sifat ini atas dirinya, kerana jelasnya kesan-kesan. Okey, saya ulang balik. Maksudnya dia mengakui atas dirinya akan yang demikian itu. Dia mengaku tadi, dia menunjuk, dia sadar, sama ada secara langsung tidak langsung. Dia mengaku. Dia mengaku, misalnya dia kedekut, dia mengaku, dia menunjukkan yang dia kedekut. Dia menzahirkan secara tak sengaja yang dia itu tak nak menolong, tak suka menolong, berat nak menolong. Kerana apa? Kerana apa nampak benda-benda tu? Kerana jelasnya kesan-kesan dari sifat ini ke atas dirinya. Walaupun dia cuba tutup, walaupun dia cuba sembunyikan, tapi sifat tu terzahir atas dirinya. Macam saya cakap tadi, muka dahi dia berkerut, dia uluh-uluh, tapi dahinya berkerut, berkerut. Ataupun dia bagi alasan, tapi alasan-alasan dia alasan yang tidak ikhlas, hingga menyebabkan nampak ketidakjujurannya, nampak sifat sebenarnya. Di antaranya ketika dia berterusan, contohnya dalam sifat tak mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita boleh nampak sifat tidak mensyukuri nikmat Allah pada orang lain, pada orang tu, iaitu ketika walaupun dia cuba tutup, tetapi pada dia ternampak, terlihat pada sifat ketika dia berterusan menyalahgunakan nikmat Allah secara nyata. Terang-terang dia salah guna nikmat Allah. Terang-terang dia salah guna nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Dia belanja, dia belanja rezeki yang Allah kurniakan kepadanya dengan cara yang lara. Cara lara, benda harus berlebihan. Dia tak nak pada benda yang berpahala, dia tak nak sedekah, dia tak nak bantu menolong bina masjid, menolong orang susah, dia tak nak. Tapi untuk perkara-perkara yang membazir, untuk perkara-perkara kebaziran, dia melakukannya. Ini kita kena faham dalam persoalan ini, tuan-tuan. Ya, bila dia belanjakan hartanya berterusan, ya, atas perkara yang tidak mendekatkan dirinya dengan Allah. Dia membelanjakan hartanya pada Allah pada maksiat. Itu menunjukkan dia tidak bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Misalnya, tuan-tuan, ada orang Allah beri dia nikmat, dia meniaga, ya? Dia meniaga, dia pandai meniaga. Kemudian Allah Ta'ala beri dia rezeki yang luas dengan perniagaan dia tu. Dia untung besar, jadi kaya raya dia, jadi jutawan dia. Jadi kaya raya, jadi jutawan dia, jadi jutawan. Tiba-tiba dia guna duit dia untuk pembedahan. Ubah muka dia jadi macam muka orang perempuan. Dia kaya, banyak duit untuk meniaga. Dia guna duit dan kekayaan dia untuk menjalani pembedahan, membuang jantina. Buang kemaluan lelakinya supaya menjadi perempuan. Ditukar kepada seolah-olah kemaluan perempuan. Bukan murah pembelanjaan menukar jantina ni, tuan-tuan, bukan murah. Mahal. Dia gunakan nikmat Allah yang memberinya kekayaan, memberikannya duit wang ringgit yang banyak. Memberikan dia wang ringgit yang banyak kepada pembedahan jantina. Suatu pembedahan yang berupa maksiat, dosa kepada Allah. Dia guna nikmat yang Allah kurniakan pada dia. Dia meniaga. Maka dengan perniagaannya itu Allah rezekikan dia kekayaan. Allah rezekikan dia harta benda. Allah rezekikan. Tetapi dia belanjakan pada maksiat, iaitu pembedahan jantina, menukar jantinanya. Ini contoh menyalahgunakan nikmat Allah secara nyata. Secara nyata. Atau dia mematuhi selain dari kehendak penciptanya. Dia kaya, mewah, tetapi dalam hidupnya dia bukan mematuhi perintah Allah, dia mematuhi kehendak manusia. Apa cakap orang yang dia patuh? Orang kata dia cantik, kalau seksi, dia seksi. Padahal Allah melarang dia seksi. Orang kata dia cantik kalau tidak bertudung, maka dia tidak mahu memakai tudung, walaupun itulah yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila ditanya tentang penciptanya, dia mengakui dan berulang-ulang menegaskan bahawa penciptanya adalah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Ya, yang bermaksud apabila mereka ditanya, termasuk mereka di sini orang-orang kafir, termasuk mereka di sini orang-orang munafik, termasuk mereka di sini orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka kata Allah. Mereka kata Allah. Contohnya orang yang menjalankan pembedahan jantina ni, tuan-tuan, contohnya. Dia menjalankan pembedahan jantina, maksiat. Dia berpakaian seperti perempuan, maksiat. Tapi kadang-kadang dia bercakap, dia bersyukur, ini rezeki Allah. Dia bercakap, ini rezeki Allah. Dia berkata, ini kurniaan Allah. Dia sebut dengan mulut dia, kekayaan dia adalah rezeki Allah, kekayaan dia adalah kurniaan Allah. Dia sebut, tetapi dia membelanjakannya pada perkara yang memaksiati Allah. Seperti
menjalani pembedahan jantina misalnya. Misalnya, ini kita kena faham dalam persoalan ini. Berkata Imam Al-Syeikh Muhammad Abduh, berkata Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Abduh, firmannya, wa innahu ala dhalika la syahid. Ini tafsiran oleh Muhammad Abduh pula. Dia kata firman Tuhan, wa innahu ala dhalika la syahid, iaitu yakni ayat 7. Yakni ayat 7. Ayat 7 daripada surah Al-Adiyat ini. Wa innahu ala dhalika la syahid. Maksudnya, sesungguhnya manusia mempersaksikan sikap tidak mensyukuri nikmat Tuhannya. Dia mempersaksikan atas dirinya sendiri. Bila dia berbangga, bagaimana dia dedahkan? Bagaimana dia dedahkan dia itu bersifat kanudun, iaitu apabila dia berbangga dengan dirinya sendiri dan banyaknya harta yang ada di tangannya kerana kemampuannya dalam menghasilkannya. Ini contoh dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mensyukuri rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Apa contoh? Bila dia berbangga-bangga dengan diri dia. Dia mendakwa dia pandai berniaga. Sebab dia pandai berniaga lah. Sebab dia pandai berniaga lah. Dia banyak duit, dia banyak harta, dia banyak kekayaan. Dia berbangga-bangga dengan banyak harta. Dia berbangga-bangga dengan banyak harta. Ya? Berbangga-bangga dengan banyak harta. Contohnya menunjuk kemewahan dan kekayaannya. Satu contoh lagi tuan-tuan, contoh orang yang tidak bersyukur atas nikmat kurniaan pemberian Allah seperti kekayaan, ialah orang yang bila ditegur, dia tak nak menegur teguran-teguran orang kepadanya. Dia angkuh, dia ego. Sebab dia kaya, sebab dia banyak duit, dia ego, dia angkuh. Dia tak nak dengar nasihat orang lain kepadanya. Ini juga angkuh, ego ni juga suatu yang mendedahkan siapa dia. Suatu yang mendedahkan bahawa dia jenis orang yang kanudun, yakni tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang sekali dia berbangga jarang sekali dia berbangga dengan kasih sayang dan kedermawanan. Susah sangat nak nampak yang dia itu bersifat dermawan. Kalau dia dermawan pun pura-pura. Nampaklah sifat pura-puranya itu, menunjuknya itu. Derma kerana ada tujuan lain, tujuan nak nak dapat nama, nak dipuji misalnya. Misalnya. Dia jarang sangat menunjukkan kasih sayang, menunjukkan sifat dermawan, melainkan dia mahu menipu mereka yang mendengar. Mereka yang mendengar. Kalau dia cakap pasal kasih sayang pun, sebenarnya dia nak berpura-pura kononnya dia ada sifat kasih sayang dan simpati. Kalau sekiranya dia menderma pun, dia sebenarnya nak menipu. Nak menipu bahawa kononnya dia menderma, tetapi sifat sebenarnya itu zahir juga, dengan cara-cara yang kita telah bahaskan tadi. Dan pada yang demikian itu, seluruhnya penyaksian atas dirinya dengan sikap tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Jadi seluruh dirinya, wataknya, perangainya, tingkah lakunya mendedahkan sifat kanutnya itu, sifat tidak bersyukurnya itu, sifat kedekutnya itu, sifat tak nak menolongnya itu. Kerana apa yang dibanggakan dengannya bukanlah dari rasa syukur atas nikmat, tetapi dari tanda-tanda kedegilannya. Sifat degilnya tu yang kita nampak. Sifat degilnya tu yang kita nampak sangat, tuan-tuan. Yang kita nampak sangat zahir ke atas dirinya. Sifat degilnya itu. Ini kita kena faham. Contoh degil tadi, orang tegur dia. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam ni. Tak betul. Ini salah. Dia tak nak dengar teguran orang. Dia tak nak tegur. Dia tak nak dengar
Sedangkan dia jahil. Yang menegur tu orang yang tahu, orang yang faham. Dia lawan ulama, dia lawan ahli agama, dia lawan ilmuwan. Walaupun dia bukan ilmuwan, tapi dia lawan. Contohnya misalnya, anak dia berpakaian Santa Claus misalnya. Berpakaian dengan pakaian Santa Claus. Orang tegur dia. Jangan berpakaian sebab Santa Claus tu pakaian yang ada hubungan dengan agama. Santa Claus bukan pakaian yang sinonim dengan kebudayaan. Dia sinonim dengan keagamaan, kepercayaan agama lain, agama Kristian. Orang tegur dia. Yang tegur tu ahli agama. Dia lawan, dia jawab. Dia ego, dia degil. Sebab dia menunjukkan sifat dirinya yang sebenar. Ya. Wa innahu, perkataan wa innahu itu, sesungguhnya dia itu kembali kepada penciptanya. Kembali kepada pencipta. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas tindak tanduk yang dilakukan oleh insan ini dari sikapnya yang tidak mensyukuri nikmat Tuhannya. Maka jadilah ayat yang mulia ini bertujuan untuk memberi ancaman, untuk memberi ancaman dan peringatan. Jadi ayat ni beri ancaman dan peringatan kepada kita. Sebab itu, kalau kita terasa, kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kalau kita terasa bahawa dalam diri kita ada sifat negatif, sifat kanut, sifat negatif, seperti contohnya sifat kedekut, kita jangan suburkan sifat ini. Kita bekukan dia. Sebaliknya, kita suburkan sifat pemurah, dermawan. Setiap orang dalam diri dia ada kedekut, ada dermawan. Cuma tinggal dia kena melatihnya, mencongkelnya, menggalinya, kemudian membajanya. Bagaimana nak membaja sifat pemurah yang ada dalam diri kita? Pertama sekali tentulah melalui ilmu pengetahuan. Mengetahui kelebihan-kelebihan bersedekah, mengetahui kelebihan menderma, memberi pertolongan pada orang lain, kebahagiaan memberi sedekah, memberi pertolongan, pahala yang besar, pahala yang berganda-ganda, selamat daripada api neraka, mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini satu perkara yang kita kena fahami di dalam persoalan ini. Kemudian tuan-tuan, kita pergi ayat 8. Ayat 8. Pergi ayat 8 ya. Panjang tak ayat 8 ni? Okey, tak, pendek je tuan-tuan. Kita habiskan ayat 8 supaya nanti kita boleh masuk pada ayat 9 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ya, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, maksud ayat ini, sesungguhnya dia teramat menyintai al-khair. Wa innahu, sesungguhnya dia, manusia tu tadi, lihubbil khair, sangat menyintai al-khair. Asal perkataan khair ni kebaikan, tuan-tuan. La syadid, sangat-sangat. Pelik pula kan? Kenapa orang kanut ni, dia orang ni jenis orang kedekut ni. Orang yang susah nak buat baik, berat hati nak buat kebaikan. Kenapa pula pada ayat 8 ni Allah Ta'ala kata, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Yang kalau kita tengok maksud zahirnya, sesungguhnya dia sangat suka kepada kebaikan. Apa sal pula? Sebenarnya ayat ni adalah ayat sinis, tuan-tuan. Ayat ni sebenarnya adalah ayat sinis. Ya? Kerana kata Ibnu Katsir, sesungguhnya dia teramat menyintai kebaikan. Di mana kebaikan di sini, tafsirnya apa?
tafsirnya ialah harta. Sebab tu tafsir ni, kita ayat Quran ni, kita tidak boleh memahaminya hanya melalui perkataan. Sebab itu, sekadar tahu bahasa Arab, sekadar tahu perkataan Arab dalam makna Melayunya, kita tahu kalimah Arab ni maknanya apa dalam bahasa Melayu, sekadar tahu berbahasa Arab, belum boleh menafsirkan Al-Quran. Tak boleh menafsirkan Al-Quran sekadar dengan pengetahuan bahasa Arab. Sebab itu terlalu banyak ilmu-ilmu alat yang diperlukan untuk menjadi penafsir Al-Quran. Kena tahu ilmu hadis, kena tahu dirayahnya, riwayah ilmu hadis, dirayahnya, riwayahnya. Kena tahu ilmu sanadnya, kena tahu ilmu tafsir, usul tafsir, kena tahu fiqah, ilmu fiqahnya. Ilmu macam-macam lah, bahasa Arabnya, maninya, badi'nya, bayannya, qawaidnya, nahwunya. Semuanya kita kena tahu. Tak cukup sekadar bahasa Arab, tak cukup sekadar mengetahui bahasa Arab, tak cukup. Contoh, wa innahu li hubbil khairi. Contoh, wa innahu li hubbil khairi, sesungguhnya dia itu sangat cinta, sangat kasih kepada kalau khairi itu kebaikan. Tidak, rupa-rupanya majoriti ahli tafsir sepakat menafsirkan al-khair ini dengan harta. Ya, dengan harta. Jadi bermakna, berbunyilah ayat ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita tak boleh maknakan dia dengan sesungguhnya dia insan kanun ni tadi sangat cinta kepada kebaikan, tak boleh. Tapi ia bermaksud dari segi tafsirannya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, maksudnya sesungguhnya dia manusia kanun ni tadi tuan-tuan, dia sangat cinta kepada harta. Kerana al-khair, kerana al-khair di dalam ayat ini adalah harta. Ya, adalah harta. Sekejap tuan-tuan, ya. Seteguk air. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, tak ada gelas kat sini. Terpaksa minum daripada botol. Padanya, jadi kata Ibnu Katsir, sesungguhnya dia teramat menyintai al-khair, iaitulah harta. Padanya ada dua mazhab, ada dua kefahaman. Salah satu daripada keduanya bahawasanya bermakna sesungguhnya dia sangat sayang terhadap harta. Sekejap, ya. Saya nak beritahu rakaman live di audio kuliah nampaknya tak berapa elok, ya, tak berapa elok, dia tak berapa elok, ya. InsyaAllah dah 3 kali dah rakaman tak berapa elok, jadi kami cuba kenal pasti apa masalah dia, ya. InsyaAllah rasanya dah tahu dah masalah dia. InsyaAllah yang akan datang ni mungkin dapat diselesaikan. Mungkin handphone yang merakam tu, ya, ada masalah, ya, jadi kami akan cuba mengatasi permasalahan ini di masa-masa akan datang. Baik, sambung balik. Padanya ada dua mazhab. Menafsirkan al-khair dengan harta tu ada dua pendapat. Ya, salah satu daripada keduanya bahawasanya bermakna sesungguhnya dia sangat sayang terhadap harta. Dia sangat sayang terhadap harta. Itu salah satu. Ada juga al-khair ini diartikan dengan perkataan lain, dengan makna lain. Nanti kita akan baca, ya. Tapi antara penafsiran yang paling popular terhadap al-khair, perkataan al-khair dalam ayat 8 ini ialah harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya orang insan kanun ni tadi, dia sangat sayang pada harta. Sayang sampai jadi kedekut. Sebab tu harta tak boleh kena sayang. Sayang dalam makna syirmat, jimat, itu lain.
Dia sayang dalam jelmaan berjimat cermat supaya dia tidak membazirkan hartanya. Itu tak apa. Tapi sayang dalam jelmaan kedekut, ini salah. Ini salah. Kedua, sesungguhnya dia sangat tamak. Sesungguhnya dia sangat tamak. Sehingga menjadi bakhil kerana sangat cintakan hartanya. Tadi dia cintakan harta. Dia cintakan harta. Ya. Yang menjadikan dia tamak. Menjadikan dia tamak kepada harta, menjadikan dia kedekut atau bakhil. Ya. Jadi maknanya sayang ke harta ni ada yang positif, ada yang negatif. Sayang sehingga terjelma dalam bentuk berjimat cermat supaya tidak membazir, itu positif. Tapi sayang sehingga jadi kedekut, jadi bakhil, itu negatif. Ya. Dan kedua-dua tafsiran ini adalah sahih. Ya, adalah sahih tuan-tuan. Baik. Sebenarnya al-khair ini ada juga tafsiran lain. Dalam ayat lain. Al-khair ini digunakan juga dalam ayat lain yang juga tidak membawa makna kebaikan, tapi dia membawa bermacam-macam makna. InsyaAllah rasanya kita akan jumpa lepas ni. Ya. Wa innahu, pangkal ayat 8 tadi. Wa innahu, sesungguhnya dia, yakni manusia itu, lihubbil khairi, menyintai hartanya. Lihubbil khairi, menyintai hartanya. La syadidun, bersangatan, sehingga dia menjadi bakhil. Maksudnya sesungguhnya dia dari sebab menyintai harta, dia menjadi kedekut. Macam saya sebut tadi lah. Sayang sangat harta sampai jadi kedekut, bakhil, tak nak bersedekah, tak nak berderma, tak nak mendapat kelebihan bekalan di akhirat. Terkandung di dalamnya makna bersangatan cinta. Sebab tu harta ni dia kena sayang secara sederhana, standard je. Sayang sehingga jadi berjimat cermat. Jangan terlalu sayang sehingga jadi kedekut, bakhil. Ya, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsir lain pula tuan-tuan. Wa innahu, sesungguhnya manusia tanpa khilaf. Hu ni ditafsirkan dengan manusia tanpa khilaf. Di sini penafsir ni kata tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa hu di sini adalah manusia. Ya. Maksudnya harta. Maksudnya harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, tafsiran al-khair dengan harta itu tanpa khilaf. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18 surah Al-Baqarah. Ni dia tuan-tuan. Ya, penafsir ni dia guna ayat lain untuk menafsirkan ayat 8 surah Al-Adiyat ini. Saya ulang. Penafsir ni dia guna ayat 18 dan surah Al-Baqarah untuk menafsirkan ayat perkataan al-khair ini dalam ayat 8 surah Al-Adiyat ini yang membawa makna harta. Harta. Apa dia? In taraka khairanil wasiyah. Cuba baca ayat 18 surah Al-Baqarah. In taraka khairanil wasiyah. Ini berkenaan dengan wasiat. Ayat ni berkenaan dengan wasiat. In taraka khairanil wasiyah. Okey? Maksudnya kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, in taraka khaira. Ya, khaira ni maknanya baik. Sepatutnya ia bermakna in taraka khaira. Jika kamu meninggalkan harta, jika kamu meninggalkan kebaikan. Ya, tapi tak. Sebenarnya tafsiran khaira, sebenarnya tafsiran khaira pada ayat ini adalah harta. In taraka khaira, jika sekiranya kamu ada meninggalkan harta, khaira ditafsirkan dengan harta. Hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang
yang bertakwa. Jadi ini contoh bagaimana perkataan khaira membawa makna harta, bukan membawa makna kebaikan. Jadi penafsir menggunakan ayat 18 surah Al-Baqarah untuk menafsirkan ayat 8 surah Al-Adiyat, menafsirkan perkataan khaira kepada makna harta, kepada makna harta, tuan-tuan. La syadid itu maksudnya apa? Penafsir ini kata kuat rasa cintanya kepada hartanya. La syadid, kuat rasa cintanya kepada harta. Dikatakan bakhil yang bersangatan. Dikatakan bakhil yang bersangatan. Sehingga kalau bakhil yang tak bersangatan tu maksudnya yang berjimat tadi. Berjimat supaya tak membazir. Bakhil yang bersangatan, dia jadi sampai tak nak berderma, tak nak menolong orang. Itu bakhil yang bersangatan. Firman Allah, maknanya sifat bakhil ni kena ada juga dalam diri kita. Jangan pemurah sampai tak ada sifat bakhil. Kena ada bakhil dalam makna berjimat, cermat. Yakni sifat berhati-hati dalam membelanjakan harta supaya tidak membazir. Tapi bukanlah sampai tahap tak mau berderma, tak mau bersedekah, tak mau menolong, tak mau bantu orang. Apa ukur orang sedekah semua harta dia, ustaz? Adakah itu membazir? Sedekah, semua harta dia sedekah, semua duit dia sedekah. Tidak, tuan-tuan. Kalau kita habiskan harta kita untuk kebaikan, itu bukan membazir. Membazir ni belanjakan harta pada benda lara. Apatah lagi belanjakan harta pada benda maksiat, itu membazir. Kalau kita habiskan harta kita pada benda yang ada pahala, manfaat, itu bukan membazir. Contohnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan Sayyidina Umar misalnya, dia berlawan-lawan dengan Abu Bakar dalam berderma. Ada satu perang, setiap kali perang Rasulullah isytiharkan buka pintu derma untuk belanja perang. Satu hari Umar pun pergi bawa harta dia derma. Rasulullah, ni depan rumah engkau ni ada harta-harta aku untuk dibelanjakan pada peperangan ni. Rasulullah kata, apa yang tinggal untuk engkau, Umar? Ada lagi harta aku tinggal untuk aku, isteriku dan anak-anak aku. Okey, bagus Umar. Umar pun balik. Umar berselisih dengan Abu Bakar. Umar pun ikut perlahan Abu Bakar, intai. Sebab dia nak tengok. Bahawa kali ni Abu Bakar kalah dengan dia. Sebab dulu Abu Bakar derma banyak pada dia. Kali ni dia derma lebih banyak daripada Abu Bakar. Jadi dia nak pastikan yang dia menang. Dia derma lebih banyak daripada Abu Bakar. Dia pun intai. Dia kata, Rasulullah, ini harta aku depan rumah kamu. Rasulullah kata, Abu Bakar, apakah harta yang tinggal untuk kamu, isterimu dan anak-anakmu? Abu Bakar kata, cukuplah. Apa yang tinggal untuk isteriku dan anak-anakku ialah Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada waktu itu habis seluruh harta Abu Bakar di derma. Seluruh harta Abu Bakar yang ada pada waktu itu habis didermakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jalan Allah. Habis. Kalah Umar lagi. Kalah Sayyidina Umar lagi. Jadi ini contoh bahawasanya kalau kita dermakan harta kita sampai habis harta kita, itu bukan membazir. Itu bukan membazir. Membazir ni walau sedikit kita belanjakan pun untuk maksiat, untuk benda lara, itu membazir. Ya, baik. Kuat rasa cintanya kepada harta. Dikatakan bakhil yang bersangatan. Firman Allah Ta'ala. Dia lalu penafsir membawakan ayat 268 surah Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Maksudnya, syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Syaitan ni dia suka janji, sebenarnya mengancam.
Syaitan dia mengancam kamu dengan kefakiran. Kamu bagilah, nanti kamu tak ada duit. Bagilah, kamu bukan ada duit sangat. Bagi. Nanti kamu tak ada duit nak belanja. Nanti kamu tak cukup duit nak pakai. Derma. Syaitan mengugut kita dengan kefakiran. Syaitan mengugut kita. Nanti habis harta kita dibelanjakan dengan derma pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuan-tuan, padahal tidak akan habis harta bila kita berbelanja pada jalan Allah. Sebenarnya harta kita bertambah bila kita belanja pada jalan Allah. Allah berjanji, kita belanja, kita berderma 1, Allah ganti 10. Ada tempat Allah janji, kita derma 1, Allah ganti 700. Ada tempat Allah janji, kita derma 1, Allah ganti berlipat ganda tanpa batas. Ada masa 1 derma kita Allah ganti dengan 10, gandakan 10. Ada masa 1 derma kita Allah ganti dengan 700 kali ganda. Ada masa Allah janji 1 derma kita Allah gandakan dengan gandaan yang tak ada batas, lebih daripada 700 kali ganda. Sebab tu jangan percayalah, kita takkan pernah jadi miskin. Takkan pernah jadi miskin kerana kedekut. Takkan pernah jadi fakir. Ni fakir ni lah. Takkan pernah jadi fakir kerana berderma. Tak akan pernah. Sebaliknya harta kita akan bertambah. Jadi jangan dengar cakap syaitan. Jangan dengar cakap syaitan. Saya teringat satu kisah tuan-tuan. Dulu kawan-kawan saya suka bawa saya pergi makan. Duduk Kuala Lumpur, kadang-kadang makan kat Tanjung Malim. Makan tengah hari kat Tanjung Malim. Kadang-kadang makan tengah hari kat Rata-Rata. Jauh. Sekali tu dia kata, Ustaz, tengah hari ni kita makan dekat Kubu Baru. Kuala Kubu Baru. Yang lagu Sudirman tu kan. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Kan? Kuala Kubu. Dia kata kita makan Kuala Kubu, tuan-tuan. Katanya asam pemasak sambal tumis tempoyaknya sedap. Sambal tumis sempoyak, tempoyak dia sedap. Sambil menunggu sahabat saya datang ni tuan-tuan, ambil dengan kereta, saya duk fikir, sedap manalah sambal tempoyak ni sampai orang jauh-jauh dengar ceritanya, orang jauh-jauh pun datang tuan-tuan. Orang jauh-jauh pun datang makan ke Kuala Kubu. Kuala Kubu ni jalan mati tuan-tuan. Masuk, kena keluar balik. Dia tak berapa ada tembus tempat lain. Tapi katanya ramai datang ke situ. Dia dekat dengan stesen bas Kuala Kubu. Apalah, sedap sangat ni nak rasa ni. Bila sampai kat Kuala Kubu, pendek cerita tuan-tuan. Bila sampai di Kuala Kubu, memang kena beratur. Ramainya orang. Waktu tengah hari, beratur tunggu giliran. Tunggu meja kosong untuk duduk makan. Bila meja dah kosong tuan-tuan, dapatlah giliran kami meja duduk makan. Makanlah sambal tumis tempoyak ikan bilihnya. Makan sedap lah. Memanglah sedap. Tapi taklah seistimewa mana. Lebih kurang sambal tempoyak arwah mak saya juga. Tapi kenapa sampai orang daripada jauh-jauh datang ni tuan-tuan. Saya pun masih hairan masa tu, hairan. Sambil makan-makan sebab kami ni trip akhir. Orang dah tak beratur, dah nak tunggu. Jadi kami pun berlengah-lengah lah minum-minum, sembang-sembang. Akhirnya saya nampak satu peristiwa tuan-tuan. Yang saya dapat kesimpulan. Inilah barangkali sebabnya kenapa kedai ini dikunjungi ramai orang. Kenapa Allah rezekikan pelanggan yang ramai terhadap kedai ini. Sebab saya nampak di sebelah kedai itu ada bangunan Maybank. Jadi ada seorang peminta sedekah Cina, gelandangan peminta sedekah, rambutnya baju tak ada, seluarnya pun dah kotor dah. Tahu kita dah tak mandi berapa bulan dah. Dia duduk dekat kaki 5 bank Maybank tu. Dia tak kacau, dia tak datang, tak ada tangan kat meja ke meja untuk kutip derma. Dia duduk, saya kata pelik. Selalunya peminta sedekah ni dia datang ke meja-meja minta sedekah. Yang ni tak, dia duduk elok sopan dekat bank tu. Kat kaki 5 bank tu. Tepi bangunan bank tu. Kemudian akhirnya baru saya faham.
Akhirnya bila orang dah hampir dah tak ada, dah hampir nak kurang, dah kurang, tuan kedai ni gamit peminta sedekah tadi. Dia gamit minta sedekah ataupun bangun datang. Datang menghampiri kedai bahagian dapur. Kemudian saya dengar tokek kedai ni beri arahan pekerja dia bancuh air, bungkus air. Kemudian dia sendiri bungkus nasi. Bubuh kuah, bubuh lauk, bubuh sayur. Kemudian bagi peminta sedekah ni. Peminta sedekah ni pun ambil, pergilah makan kat mana-mana. Rupanya saya jangka, saya agak tuan-tuan. Tuan kedai ni dia dah ada perjanjian dengan peminta sedekah ni. Dia kata, kamu jangan kacau pelanggan aku, jangan tadah tangan meja ke meja, jangan. Kamu tunggu tepi tu, bila aku dah tak ada kerja, dah kurang kerja, aku bagi kamu makan. Aku bagi kamu sebungkus nasi, aku bagi kamu sebungkus air. Itulah yang saya rasa berlaku di antara tuan punya kedai dengan peminta sedekah ni tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Dan kalau kita tuan-tuan, mungkin kita fikir macam mana? Mungkin kita kata, kalau aku bagi dia, aku sedekah dia sebungkus nasi, nanti dia cerita kat kawan-kawan dia, beratur pula peminta sedekah datang nak sebungkus nasi percuma kat kedai aku. Kalau kita lah barangkali itulah yang kita fikir tuan-tuan. Kalau aku bagi dia sebungkus nasi percuma, sebungkus nasi dan air percuma, nanti dia beritahu kawan-kawan dia, beratur pula peminta sedekah datang nak minta nasi bungkus dan air bungkus percuma. Habis aku. Itu syaitan. Itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Pemikiran itulah, pemikiran seperti itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan mengancam kamu dengan kefakiran. Padahal tuan kedai ni, dia janji je dengan peminta sedekah tu. Tak ada pula beratur peminta sedekah lain datang nak makan percuma kedai dia. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Dia yakin dengan janji Allah. Bila dia bersedekah, rezeki dia bertambah. Maka Allah lah yang membawa pelanggan-pelanggan daripada berbagai-bagai tempat tu. Datang makan ke tempat dia walaupun tempat dia ceruk. Yang tersorok. Yang hanya terkenal dengan lagu Sudirman je. Dia bukan pusat peranginan pun. Tak ada pun pusat terkenal dengan peranginan dekat situ. Kuala Kubu baru terkenal kerana lagu Sudirman je. Tetapi kedai ini jadi terkenal kerana sifat dermawan tuan punyanya. Sifat dermawan tuan punyanya. Allah memanggil pelanggan-pelanggan datang berkumpul, berhimpun di kedainya. Jadi tuan-tuan, jangan pernah kita percaya memikirkan bahawa berderma akan menyebabkan kita miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wa bil fahsya'. Dan syaitan dia nak suruh kamu buat fahsya. Antara fahsyanya ialah kedekut. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sedangkan Allah menjanjikan kamu keampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Sedangkan Allah menjanjikan kamu keampunan daripadanya. Bila kamu minta ampun, bertaubat, bersedekah, berderma, buat baik, Allah janji akan beri keampunan wa fadla dan kelebihan-kelebihan, gandaan-gandaan pahala. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu amat luas. Allah amat luas pendengarannya, amat luas. Berkata Ibnu Zaid, Allah Subhanahu wa taala memanggil harta dengan perkataan khaira. Boleh saja ia menjadi keburukan dan haram. Tetapi manusia menganggapnya kebaikan. Maka Allah SWT menggelarkannya khaira dengan harta. Khaira apa? Harta tadi dengan khaira, kebaikan. Kenapa? Di sini penafsir Ibnu Zaid, dia menjelaskan kenapa Allah tafsirkan khaira. Kenapa perkataan khaira digunakan dengan makna harta. Harta ni boleh jadi makna haram dan buruk. Tetapi manusia sentiasa menganggap harta ni bagus. Manusia selalu menganggap harta ni benda baik, benda kebaikan. Maka Allah sebutlah baik. Kamu kata harta tu baik ya. Ni dia. Wa innahu li'abbil khairi la syadid. Kamu sangat sayang dengan harta kamu, dengan benda baik yang kamu anggap baik itu. Sayang sangat kamu dengan harta tu sehingga jadi kedekut, jadi tamak dan
dan seumpamanya. Tuan-tuan, ya. Ya, kita habiskan sikit lagi tuan-tuan, ya. Saya baca sebentar lalu je. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihabbil khair la syadid." Maksudnya sesungguhnya manusia ini bersangatan cinta dalam mengumpulkan harta. Harta tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup, lepas satu-satu, lepas satu-satu, umur dekat nak mati dah, makin lama nak mati, makin lama dekat mati. Harta tak cukup-cukup. Lepas satu lembah, lepas satu bank, dua bank, lepas dua bank, tiga bank. Lepas satu gedung perniagaan, satu gedung perniagaan. Sama juga dengan nyawanya, yang makin dekat dengan mati, makin dekat dengan mati. Dan mengusahakannya dari berbagai-bagai cara. Tanpa pemisahan pada banyaknya. Dari antara halal dan haram bagi menimbunnya. Dia oleh kerana nak timbun harta, dia guna macam-macam cara. Termasuk cara rasuah, termasuk cara cara riba dan sebagainya. Dan haram bagi menimbunnya dan memperbanyakkannya. Serta kedekut dengannya terhadap mereka yang layak menerima. Kemudian mereka banyak harta melimpah-limpah, boleh berderma, boleh tolong orang. Tak nak menolong. Benarlah Allah SWT bila dia berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazainu rahmah Rabbi idza lam saktum khasyah al-infaq wa kana al-insanu qatura." Maksudnya, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil, kedekut, kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil dan kedekut. Wa innahu, maknanya manusia lihabbil khairi, maksudnya terhadap harta itu menyayangi, la syadid, bersangatan. Dan cintanya untuk hartanya itulah yang mengharuskannya meninggalkan kewajipan yang ada padanya. Kenapa dia tinggalkan kewajipan solat? Kenapa dia tinggalkan kewajipan solat? Kerana cinta harta, sibuk nak kumpul harta sampai tak solat. Kenapa dia menentang kebenaran? Kenapa dia tak nak sokong kebenaran? Sebab dia cinta ke harta. Dia sokong kebenaran, kawan, dia hilang projek. Dia sokong kebenaran, nanti dia tak dapat projek. Dia pun tak sokong kebenaran, menentang kebenaran. Dan sebagainya. Dia menunaikan keinginannya sendiri berbanding kebenaran Tuhannya. Dan semua ini kerana dia memendekkan pandangannya kepada dunia dan mengabaikan akhirat. Dia hanya tengok kehidupan dunia, dia tak nampak yang dia akan mati. Dia tak nampak yang dia akan mati. Sebab tu dia bersikap begitu. Baik. Dan saya tertarik dengan tafsiran Dr. Hamka pada ayat ni. Pendek je, tetapi perkataan Dr. Hamka sangat menarik. Dia kata innahu li'abbil khair la syadid. Antara interpretasi cinta kepada harta ni ialah, dia kata dia jadi kedekut. Sebab apa dia kedekut? Sebab dia berfikiran mana yang dah masuk tak boleh keluar lagi. Harta ni kalau dah dibelanjakan, dia tak akan datang balik. Memanglah harta tak akan datang balik. Kalau kita belanja pada benda lara, belanja kepada benda maksiat, memang dia tak akan pulang balik. Memang dia tak akan ada ganti. Tapi kalau kita belanja ke harta pada jalan Allah, pada bersedekah, menolong orang lain, kita akan ada ganti yang berlipat ganda. Tidak dapat ganti di dunia, pasti kita akan dapat gantian berlipat ganda di akhirat. Kemudian dia takut didekati orang kerana akan datang meminta-minta. Bila orang bagi salam, dia mula takut, ni nak minta sedekah lah ni, nak minta tolong lah ni. Dia tengok orang telefon, nombor telefon keluar, dia kata ni nak minta tolong lah ni. Dia takut. Kerana sikapnya selalu cinta kepada harta, tuan-tuan. Begitulah. Tamat kita membaca tafsiran ayat 7 dan 8 daripada surah Al-Adiyat. Dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat 9 surah Al-Adiyat dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, tuan-tuan. Dalam pertemuan kita yang akan datang, Jadi untuk malam ni, saya dah janji kita akan munajat. Kita akan baca doa untuk menolak musibah, khususnya musibah COVID-19, khususnya musibah banjir, khususnya musibah huru-hara politik
yang sedang melanda negara kita hari ini. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin kita, dia tak peduli susahan rakyat dengan COVID-19-nya, dengan banjirnya. Dia sibuk nak berebut jawatan Perdana Menteri dan sebagainya. Dia sibuk, dia tak tahu. Bagi saya nampak rakyat selesa je dengan kerajaan yang ada sekarang. Ditolong, dibantu selalu. Kerajaan hari ini banyak mendengar suara rakyat. Banyak. Contoh terbaru tuan-tuan, tutup kedai pukul 8. Bila rakyat bising apa pukul 8, tutuplah pukul 10 ke 12 ke. Pukul 8 awal sangat, orang baru balik kerja, nak beli tak sempat. Akhirnya kerajaan lewatkan, tutup pukul 10. Banyak kali dah. Walaupun tak semua keluhan rakyat didengar oleh kerajaan, tapi saya nampak, saya saksi kerajaan hari ini banyak mendengar keluhan rakyat, menunaikan kehendak dan kemampuan rakyat. Banyak menolong. Rakyat sebenarnya selesa dengan kerajaan yang ada hari ini. Yang tak selesa adalah pemimpin-pemimpin tertentu. Itulah yang tak selesa dengan kerajaan yang ada hari ini. Sebab tu itu juga satu musibah. COVID-19 musibah, banjir musibah, pemimpin-pemimpin tamak berebut kuasa dalam waktu yang tak betul. Itu juga satu musibah besar. Oleh Allah yang kita akan minta doanya. Kita akan munajatkan pada malam ni insya-Allah. Tapi sebelum itu kita akan janji juga, saya ada janji cerita. Saya akan ada janji cerita cerita baru-baru ni kita dapat berita meninggal dunianya seorang tokoh penting negara kita, iaitu bekas Ketua Hakim Negara Tun Salleh Abbas. Jadi ramailah orang buat belasungkawa, dan ramai yang cerita pengalaman-pengalaman, dan saya pun kebetulan dengan Tun Salleh Abbas ni ada satu pengalaman manis, pengalaman indah, iaitu satu hari saya sedang baca khutbah di Masjid Jami' Bandar Kuala Lumpur. Habis khutbah, habis solat Jumaat, orang pun beraturlah nak bersalam dengan saya. Beratur panjang nak bersalam dengan saya. Jadi ada satu orang tua, berkulit gelap, pakai baju Melayu, tak berbutang, pakai kain pelekat, ketayak pun nampak macam buruk je. Datang potong barisan tu nak cakap dengan saya. Saya pun tahan dia, saya kata nanti tunggu orang lain habis salam dulu. Dia pun tunggu orang habis salam. Bila orang dah habis salam, dia pun ajak duduk sekejap. Dia duduk je ustaz bincang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia nak minta tarikh kosong saya untuk jadual ceramah di surau dia. Di Taman Aman. Kalau tak salah saya Taman Aman di Ampang. Taman Aman lah, lebih kurang aman kot maksudnya. Tapi ada perkataan aman lah, nama taman tu aman lah, dekat Ampang. Surau Taman Aman gitulah di Ampang tu. Saya pun bagilah tarikh kosong, dah ada persetujuan semua, alhamdulillah, bersalam dan bersurai. Maka ketika saya turun tangga masjid nak sarung selipar, ada kawan saya, saya ingat lagi nama dia, Isa duduk Prestana sekarang ni tuan-tuan. Dia duduk Prestana, boleh jumpa, siapa kenal dia jumpalah dia. Dia tengah nak sarung kasut. Saya pakai selipar je. Jadi saya pun tengah sarung selipar. Dia pun kata, Ustaz sembang apa dengan Ketua Hakim Negara tadi? Saya kata, Ketua Hakim Negara? Tun Salleh Abbas? Dia kata, sembang apa? Saya kata, mana ada Ketua Hakim Negara tadi? Mana ada Tun Salleh Abbas? Dia kata, tu ada. Siapa? Yang mana? Yang akhir sekali tu, yang duduk dengan Ustaz tu. Lepas habis salam dengan semua orang, duduk dengan Ustaz tu. Yang Ustaz tahan muka dia tu, suruh dia tunggu dulu. Jangan potong orang lain. Saya kata, ya Allah, Tun Salleh Abbas ke tu? Ustaz, Tun Salleh Abbas tu. Masya Allah tuan-tuan. Sederhananya dia. Dia seorang Ketua Hakim Negara. Masa tu dia Ketua Hakim Negara tuan-tuan. Tapi itulah dia, sederhananya dia bila menghadap Allah. Bila di rumah Allah, dia tanggalkan blazer dia. Dia tanggalkan keketua hakiman negaranya. Dia pakai kain buruk, pelekat buruk, baju Melayu buruk, tak berbutang pun, ketayak buruk. Rendah dirinya dia, sederhananya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagus juga saya tak kenal. Kalau saya tak kenal, mungkin saya berlaku tidak adil tadi. Oleh kerana saya tak kenal, saya tahan dia. Saya dulu ke orang yang beratur. Tapi itulah dia, kisah indah saya, sedikit memori, kenangan indah saya dengan arwah, sejak dengan
berita kematian tu saya terkenanglah beritanya. Saya kongsikan dengan tuan-tuan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita bermunajat menolak musibah, ya, marilah kita sama-sama sedikit baca wirid dan doa, istighfar. Ya, dia sebenarnya bala ni, nak tolak bala kita baca istighfar. Sebab ada ayat Quran kata Allah Ta'ala, macam mana Allah nak turunkan bala sedangkan dari kalangan kamu masih ramai orang Islam yang hamba-hamba Allah yang beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar adalah salah satu tanda menolak bala. Oleh kerana itu, banyak-banyakkanlah kita menolak bala, tuan-tuan. Ya, moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada bala-bala dan musibah, khususnya 3 perkara yang saya sebutkan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dan dengannya kami mohon pertolongan di antaranya dari virus COVID-19, bencana banjir, kekacauan politik di tanah air kami dan lain-lain yang seumpamanya. Dengan nama Allah dan dengan Allah dan dari Allah dan kepada Allah dan pada jalan Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Demi Tuhan yang lebih mulia, lebih agung, lebih besar, lebih berkuasa dari apa yang kami takutkan dan apa yang kami bimbangkan. Allah Maha Besar yang sebesar-besarnya. Allah Maha Besar yang sebesar-besarnya. Allah Maha Besar yang sebesar-besarnya, dan segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah setiap pagi dan petang. Dengan nama Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah yang mencukupkan, dengan nama Allah yang mengampunkan, dengan nama Allah yang tidak mudarat bersama namanya, itu virus COVID-19, banjir dan juga kekacauan politik dan sesuatu apapun di muka bumi, dan tidak juga di langit, dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sebagaimana Tuhan memfirmankan yang bermaksud dan kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang ianya adalah sebagai ubat, penawar, rahmat bagi orang-orang yang beriman, maka jadikanlah ianya bagi kami penawar untuk COVID-19 yang sedang mengancam kami sekarang ini. Ya Allah, sesungguhnya kami ini sakit, uzur, lemah dan tidak berdaya, di antaranya di dalam menghadapi virus COVID-19, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang melindungi dan menyembuhkan. Kami memohon pemeliharaan dan penjagaan Engkau dari bahaya COVID-19 dan dari kejahatan atau keburukan yang telah Engkau takdirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai dua malaikat yang hebat, kami memohon pemeliharaan dan penjagaan dari Allah, Tuhan kami dan Tuhan kamu juga. Tuhan yang menciptakan kami dan Tuhan yang menciptakan kamu juga. Tuhan yang memberikan rupa dan yang memberikan kamu rupa juga. Tuhan yang mencipta seluruh rupa, dan Tuhan yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Kami memohon pemeliharaan dan penjagaan Allah dari ancaman virus COVID-19 dan dari seluruh wabak penyakit, dari seluruh keuzuran dan kesakitan, dari seluruh mara bahaya dan petaka, seumpama banjir, dan dari penyakit-penyakit, dari angin di dalam badan, dari kebengkakan, sifat malas, bingung, kusut, demam, pitam dan rasa terseksa. Ya Allah, peliharalah pengamal dan pembawa doa ini, dan juga peliharalah ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, menantu kami, cucu kami, saudara kami di dalam Islam, saudara kami dalam Islam, juga kepada siapa sahaja yang menyayangi kami kerana Engkau, siapa juga membuat baik pada kami sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan peliharalah diri kami semua dengan nama-nama Allah yang maha mulia, dan dengan ayat-ayatnya yang maha agung, dan dengan cahaya wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Tuhan yang memiliki seluruh pemimpin dan kerajaan, Tuhan yang memiliki seluruh kesucian dan kebesaran, Tuhan yang hidup dan selamanya hidup, Tuhan yang kekal dan tidak mati, Tuhan yang maha berkuasa, membesarkan kehendaknya, mengangkat kedudukannya, memperkasakan kekuasaannya. Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, Tuhan yang maha pengetahui perkara-perkara sembunyi dan nyata, yang Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, Tuhan tempat berlindung bagi mereka yang berhajat, penolong mereka yang telah sesal,
pengasih orang-orang yang lemah dan miskin, penghuni rezeki kepada seluruh makhluk, pemilik kebesaran, kekuasaan, pengampunan, kebajikan, sifat pemurah, sifat gagah, sifat belah kasihan, Tuhan penghuni kebahagiaan, penghuni kebijaksanaan, Tuhan yang gagah dan tidak akan kalah, yang melindungi dan tidak perlu dilindungi, dan tidak dapat memberikan perlindungan selain daripadanya. Kami memohon dengan Allah yang memiliki sekalian sifat-sifat yang disebutkan, dari kejahatan hasutan oleh penghasut, dari ujian yang telah bergetir, dari virus COVID-19, dari banjir, dari kekacauan politik, dari gempa bumi dan seumpama, dari seluruh penyakit tubuh badan, dari penyakit angin ahmar, dari penyakit-penyakit yang kritikal dalam diri kami, roh, daging, darah, kulit, tulang, urat, saraf, bulu dan rambut kami, dengan kesucian Tuhan, yakni Allah, yang apabila mahukan satu perkara, maka cukup baginya mengatakan jadi, maka jadilah ia, maka berkuasalah Allah yang di tangannya kekuasaan ke atas setiap sesuatu, dan hanya kepadanya lah semuanya dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Tuhan yang mencipta dan mentadbir, yang menolong, yang gagah, yang perkasa, yang adil, yang berdiri dengan sendirinya, yang kekal, yang memulakan wabak COVID-19, Tuhan yang akan mengembalikannya. Kembalikanlah suasana seperti sedia kala tanpa wabak, yang maha penyabab tanpa wabak, sebagaimana kami nak menghadapi bulan Ramadan. Ya Allah, Kau hilangkanlah COVID-19 sebelum Ramadan, kerana tahun lepas kami menyambut Ramadan dalam suasana yang tidak sama dengan suasana Ramadan yang sebelumnya. Maka Tuhan, Kau hilangkanlah COVID-19 sebelum Ramadan kali ini. Kembalikanlah Ramadan seperti Ramadan sebelumnya kepada kami pada tahun ini. Ya Allah, Tuhan yang maha penyabar, yang maha penyayang, yang mencukupkan, yang menyembuhkan. Sembuhkanlah mereka yang dijangkiti COVID-19, yang memberi kesihatan, mengawal, yang kekal, yang menyahut panggilan mereka yang manggil-manggil, yang menunaikan bagi mereka yang minta-minta, yang urusannya di antara huruf kaf dan nun, yang amat bersimpati, yang amat mengasihani, yang maha berkuasa, yang mentakdirkan, yang maha tinggi, yang maha agung, yang menyediakan, yang mengakhirkan, yang maha bijaksana, yang hidup, yang menguruskan, yang berdiri di atas setiap jiwa dari apa yang diusahakan, yang menghimpunkan, yang memberi manfaat, yang memelihara, yang menjadi raja kepada segala pemimpin, yang memiliki segalanya, yang menjadi matlamat bagi mereka yang berhajat, yang memperbaiki, yang memberikan nikmat, yang memberikan kelebihan, yang memuliakan, yang lebih bijaksana dari segala orang-orang yang bijak, yang menjadi kekasih kepada orang-orang yang beriman, yang menolong mereka yang lemah dan miskin, yang mencukupkan bagi mereka yang mewakilkan segala urusan kepadanya, yang menukar malam kepada siang, yang menukarkan siang kepada malam, yang menguasai setiap syaitan yang derhaka, yang menghalang setiap pemaksa yang kerah hati, yang menjadi sebaik-baik Tuhan punya, sebaik-baik penolong, beri rezeki pada anak kecil, yang mengasihi orang-orang yang sudah terlalu tua, yang menjadi kekasih kepada mereka bertaubat, yang sebaik-baik tempat mohon ampun, yang sebagus-bagusnya di dalam berikan kelebihan, yang memiliki hari kiamat, yang hanya kepada Engkau lah kami menyembah, yang hanya kepada Engkau lah tempat kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya apa yang di sisi Engkau kami inginkan, dan pada apa di tangan Engkau kami harapkan, dan hanya kemurkaan Engkau sajalah yang kami takutkan. Ya Allah, sembuhkanlah dan selamatkanlah pengamal dan pembawa doa ini dari ancaman virus COVID-19, dan juga sembuhkanlah dan selamatkanlah kami daripadanya, juga ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, guru-guru kami, saudara kami dalam Islam, juga pada siapa yang menyayangi kami kerana Engkau, juga siapa yang buat baik pada kami, juga sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Juga Engkau sembuhkanlah dan selamatkan diri kami semua dari ancaman virus COVID-19, dari segala penyakit dan keperitannya, dari segala kecederaan atau kerosakan organ dan anggota badan, dari rasa bingung dan kusut, dari rasa terseksa, dari rasa jemu dan bosan, dari rasa malas, rasa takut, bimbang, ragu, dari rakan yang kemudiannya menjadi musuh, dari dikhianati, dari penyakit darah hitam, dari penyakit yang mengganggu, dari penyakit angin ahmar, dari penyakit-penyakit kronik, dari penyakit darah kuning, dari seluruh wabak penyakit, dari keuzuran badan, kesedihan, rasa keperitan, kesusahan, kemiskinan, kebingungan, dari penyakit menggigil seperti Parkinson dan seumpamanya, dari kepekakan, dari menjadi mangsa penyelewengan, dari kesedihan, sihir, konspirasi jahat, di antaranya boleh mengganggu kestabilan politik di negara kami dan di tengah-tengah wabak yang melanda ini, dari kelesuan, keganasan, insomnia, dari menjadi mangsa pergaduhan orang lain, dari perebutan kuasa yang mengkucar-kacir
diusirkan, dari digagalkan dari kejahatan syaitan, para penguasa yang jahat, hakim-hakim yang jahat dan para penzalim, dari kemarau, jerebu, banjir, gempa bumi, dari penyakit-penyakit kronik seumpama COVID-19, dari rasa keputus asa, dari kegembiraan musuh, dari kejahatan segala yang jahat, dari konspirasi mereka yang bertujuan jahat, dari apa yang berselisih atasnya waktu siang, dari sebarang malapetaka oleh manusia dan jin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, sembuhkanlah atau selamatkanlah kami dari syaitan yang direjam, dari kejahatan makhlukmu yang melata, merayap atau merangkak di muka bumimu ini, di antaranya virus COVID-19 yang sedang melanda dan berada di sekeliling kami sekarang ini. Kamulah yang membawa atau megang teraju. Sesungguhnya Tuhan kami, di sisi Engkau lah jalan yang lurus. Engkau lah Tuhan kami. Wa ilmuka hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada mereka yang mendengar melalui rakaman audio kuliah, kerana masih kekal bersama saya sehingga saat ini, walaupun rakaman tak berapa baik. InsyaAllah mungkin dia kerana handphone rosak, handphone yang digunakan tu rosak. Nantilah kami akan baiki ke, buat macam mana ke, beli baru ke kalau ada duit, untuk apa di masa-masa akan datang. InsyaAllah kami akan cuba perbaikinya di masa-masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.